business studies, one of the subjects you are studying in commerce. I introduced you the role played by business sector at present, providing goods as well as services and satisfying the needs of the people is the main role played by the business. Business is very familiar to you all. Here in commerce section, we are going to study about doing business and also the different components of business studies or business activities. I told business is part of economic activity. Business ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. There are three economic activities. One is employment, profession as well as business. Employment is related to doing work under employers. Employers give employment to employees. There they earn either salary or daily wages. The second one is giving expertise services or special services. For fees, they collect fees. So that is profession. ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಲಾಯರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು, they give their service. And the last one is business. Business is somewhat more than 50% of the total economy is covered by business activities. It is very wide and there is a significant role for business activities in the world economy. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಈಗಂತೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ people are depending on business activities. You might have seen during lockdown, ಆಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. So now we can find out the three terms. One is here business, second one is third one is commerce, second one is trade, third one is commerce. So might have seen the three terms. The first chapter, business, trade and commerce, has come from business activities. ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ familiar only, but you are not knowing. As a result of that, I will say this is very easy. Studying about business ಅಥವಾ business studies. Here in business studies you see accountancy also. Accounts ಮತ್ತೆ economics business studies ನ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಎಕಾನಮಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆದರೆ ನಮಗೆ there are agriculture sector and our country itself is a agricultural country ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆನ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ an occupation. Business is an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production or sale of goods and services with a view to earn profit. And here if you say it is an occupation, ಒಂದು occupation, it is an occupation, understood? Occupation or udyoga in which people regularly engage, people regularly engage. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟುಮಾರೋ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಈ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ ಥರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ or purchase and ಅಥವಾ or you can write and ಅಥವಾ or sale of what? That is sale of goods and services. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ goods and services. So they do involve in buying either production, they produce or they purchase from others. Then what do? They do this one, sale. Either produce or sale, or they purchase from others and sell for little more money. That is profit. That we can say with the view to earn profits. View to earn profit. Adre main nama intention ಏನು? We are going to earn money more than they spent, the excess of what they spent expenses over income ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಸಿ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಎಂಬ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಂತು. Business is derived from, why it is busy? Because you see it is an occupation. If it is like other occupation, we cannot say that they regularly engage. ಅದಕ್ಕೆ ರಜಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಫ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ if they start, it should continuously run or it should regularly serve the people. What type of activities they do? Either they produce and sell, or produce or sell, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಎಂಬ ಟರ್ಮಿಂದ ಬಂತು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ origin word of the term business. Origin word of the term business is busy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? being busy, always busy. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವಂಥ ಪಾಠಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡು ಇದೆ, ಉಳಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದರ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ business activities. So what is business? Business is an occupation in which people regularly engage in activities like or activities related to
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗಳು. ಯಾವ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು? ಈಗ ಯಾವುದು? ಜಾಗ್ರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶುಗರ್, ರೈಸು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, TV, all those are goods which we can see. Services is serving the people, transport service, insurance service, banking service ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಗ್ರೋಸರಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Now what is trade? Trade, it is a part of business activities. Trade is the part of business activities. It is an essential part of commerce. ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟೇ ಟ್ರೇಡು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೇಡು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಸೇಲ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು. ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ facilitating exchange of goods and services from producers to consumers. Very lengthy sentence, remember. Commerce andre, commerce is all those activities, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂದನಿಂಗ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡೋದು? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 words, terms: business, trade and commerce. This lesson is divided into 2 parts. ಈ ಲೆಸನ್ ನಾವು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. Another one is nature and concept of business. Another one is nature and concept of business. First part we study history of trade and commerce. History of trade and commerce. History of trade and commerce. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದು? ಒನ್ ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇತಿಹಾಸ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. So I say trade and commerce played a vital role in making India to evolve as a major actor in the economic world in ancient time. So you can say major role during ancient India. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. The economic and commercial evolution
of any land depends upon the nature of the country. ಈಗ why India became so famous? Why India became so famous? That much I'll tell today in the part of history. The economic and commercial evolution of India is based on some reasons. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. What are the reasons? Or we can say why India became so popular during ancient India for trade and commerce. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು? First one is, we can say, physical environment of India. Physical environment of India. Physical environment of India. Now we call India, but it was Indian subcontinent. Indian subcontinent. You can see one side, north side Himalaya is there. Southern parts there are water from three sides, and there are countries on the east side as well as west side. So our country became a center for trade and commerce due to the ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಲೊಕೇಶನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಸೈಡಿಂದ ದೇಶಗಳಿವೆ, ಈಚೆ ಸೈಡಿಂದಲೂ ದೇಶಗಳಿವೆ, ಕಡಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀಸನ್. Another reason is there, we see network of roads ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The land routes. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, earlier we see in history, you might have seen about the Silk Route ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ರೇಷ್ಮೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ದೇ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾದುಕೊಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ were passing through India. As Silk Route was passing, the nearby cities or nearby people, they started selling their products on the Silk Route. So the people who are going, the travelers maybe, the merchants maybe, who are going from China to Europe or from Europe to China, they were going on the way. There was demand for goods and services of India. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, on the way the different roads which directed or towards the Silk Route became very popular due to the demand for Indian products. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇದು ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣ, ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the waterways, or you can say the maritime routes we can say. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ you can come from sea route also. sea route, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರ sea route ಇಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ there was a stretch of ways, that is sea route from ದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಜಪಾನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಭಾರತದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುರೋಪಿಗೆ.
ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ವೇರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ರೂಟ್, ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೈಸ್ ರೂಟ್. ದ ಸ್ಪೈಸ್ ರೂಟ್, ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು ಒಂದು ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ರೂಟ್ಗೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಜನ, ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೂ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್, ದೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ and coming to India. From India they were going to Middle East, ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ways helped the development of international trade.